mind you we are at fault ማለት ነው እኛ የሰራነው ቴክስት ነው በኋላ ናቹራል ላንጉዌጅ ፕሮሰሲንግ ቱሎች ወስደው የሚጠቀሙበት because these days we don't use rule based approach በእጃችን ሩል አንጽፍም ምክንያቱም the language is very complex we rely on artificial intelligence models or machine learning models so the text that we put everywhere will affect the learning process እንዳልኳችሁ በኋላ የጉግል ትራንስሌሽንን ወስደን I'm going to show you some examples ጊዜ ታይም ኪፐር አለኝ ኦኬ so we have ቀደም እንዳልኳችሁ syntactical analysis አለ it is about the sequence of words the allowed sequence of words we have semantic analysis which is concerned about the meaning of a word or a sense of a word የምንለው አለ ለምሳሌ ISO ብትሉ ምንድነው SAW ነው አይደል ሁለቱም ጋር ያለው የትኛው ናውን ነው የትኛው ቨርብ ነው ናውን ሲሆን ሚኒንጉ ምንድነው ቨርብ ሲሆን ሚኒንጉ ምንድነው የሚለው ማወቅ it's a sense of a word but if you simply see the word it's ambiguous አይደል SAW ተብሎ ቢሰጣችሁ past tense of see ነው ወይንስ መጋዝ ነው you can't decide all are possibilities አይደል unless and otherwise it is found in a context you can't really tell the meaning that's what we call in semantic analysis or sense disambiguation pragmatic analysis ቀደም ነግሬያችኋለሁ this identifying the meaning beyond the words themselves ወርዱን ሳይሆን beyond the word ያለው then we also have discourse analysis የምንላለው በጣም highest level ናቸው ባህሪያቸው ይነግራቸዋል ቀደም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ the word so SAW ነው አይደል ናውን ሲሆን ሚኒንጉ ሌላ ነው ቨርብ ሲሆን ሚኒንጉ ሌላ ነው ናውን ከሆነ መጋዝ ትሉታላችሁ ቨርብ ከሆነ የሲ past tense ነው ትሉታላችሁ እዚህ knowing the part of speech or the word class will tell you a lot about the word እና አካባቢው ስላሉትን ብዙ ነገር ይነግረናል ስለዚህ እነዚህ እና ሌሎች ብዙ ናቹራል ላንጉዌጅ ፕሮሰሲንግ አፕሊኬሽኖች አሉን ያው the most common በቀላሉ የምንጠቀምባቸው currently using Google Translate ለምሳሌ we have machine translation have you ever thought about how it works እንዴት ነው የሚሰራው የጉግል machine translation ቀደም እንዳልኳችሁ ምን ይጠበሰን and what shall I fry ብሎ ተርጉሞታል አይደል እንዴት ቢሰራ ነው ይሄንን ያመጣው እስቲ ጭንቅላታችሁ ውስጥ አስቡት እንዴት ቢሆን ነው የሰራው ማይንዱ እንትን አይደለም በእጅ ሩሎ አልተሰጠውም ወይ ነው አይደል አብዛኞቻችን እናውቃለን አይደል ሩል በእጅ እንዳልተሰጠው እናውቃለን እንዴት ነው የሚሰራው ያው የተለመደው ሜተድ ምንድነው ማሽን ትራንስሌሽን ላይ we have what we call by text የምንለው አለ parallel text የእንግሊዘኛው ከአማርኛው እኩል የእንግሊዘኛው ከአማርኛው እኩል ሆኖ ብዙ ይሰጠዋል ከዚህ ውስጥ ምን ያመጣል ማለት ነው ኮኦክራንስ ፓተርን ያወጣል የትኞቹ እንግሊዘኛ ወርዶች ከየትኛው የአማርኛ ወርዶች ጋር በብዛት አብረው ተገኙ ይላል በተገኙት መጠን ይተረጉማቸዋል ማለት ነው ለምሳሌ ቼር የሚለውን አንዳንድ ጊዜ ሊቀመንበር አንዳንድ ጊዜ ወንበር ብሎ ያገኘዋል የትራንስሌሽኑ ማለት ነው ከዛ ምን ያደርጋል በአብዛኛው ከማጋ ተገኘ ይላል ከወንበር ጋር ከተገኘ ወንበር ይለዋል ማለት ነው ቼርን ትራንስሌት ያደርጋል ግን ይሄን ብቻ አይጠቀምም it uses many other knowledge about the words in the neighboring part of speech ምንድነው በምን ኮንቴክስት ተጠቅመዋል ሌላ additional knowledge ከዲክሽነሪ ከምን ብዙ knowledge ይጠቀማል ትራንስሌሽን ሲሰራ but we know that all this and beyond we have many NLP applications that are being used እንደው የድምጽን ብቻ እስቲ እንደዚህ አድርገን እንየው የሰው ልጅ ድምጽን እንዴት ነው ፕሮሰስ የሚያደርገው ብለን እናስብ ያው ከሰው አፍ ድምጽ ይወጣል it passes through the air በአየር ውስጥ ሲያልፍ we know that it is a noisy environment አይደል በሌላ noisy environment ያልፋል ጆሮ ውስጥ ይገባና እርግብግቢት ይሰማል ያ እርግብግቢት it will be sent to the brain and the brain is the one to interpret the vibration ቫይብሬሽኑን ኢንተርፕሬት የማድረግ ስራ የማን ነው የጭንቅላታችን ማለት ነው then ይሄንን እስቲ ወደ እንትን እንውሰደው ወደ ኮምፒውተር እንውሰደው ስለዚህ ድምጽ ይመጣል ልክ እንደዚህ በማይክሮፎን እንቀበለዋለን ስለዚህ that's what we call is digitization the audio signal to the digital signal ይቀየራል then the processing that should happen in here is this one ይሄንን ድምጽ can I relate it with the language that I know የሚቀጥለው ኢሜጅ ትንሽ ክሊር ያደርገዋል እሱን እንድናየው እንደዚህ ማለት ነው ድምጹን ከሰማ በኋላ ምን ያደርጋል ድምጹን በትናንሽ እንትኖች ሴግመንት ማድረግ አለበት ያ ፍሪኩዌንሲ ሬት ያ ጽሁፍ ቢሆን ቀላል ነው ለምሳሌ ጽሁፍን ለመለየት ምን እናደርጋለን ወይ ሁለት ነጥብ ወይ ስፔስ እንጠቀማለን አይደል ድምጽስ it is really tough
አንዳንድ ሰው በጣም ፈጥኖ ያወራል፣ አንዳንድ ሰው ቀስ ብሎ ያወራል። በዛ ላይ ደግሞ it passes through the air, it has a noise. ግን the task is to segment it. segment ካረኩሽ በኋላስ እንደዚህ አይነት የድምጽ ፓተርን ያለው እንዲች አይነት የድምጽ ፓተርን ያለው ምንድነው ቋንቋው ላይ? So that's what we mean by recognizing it. ለምሳሌ ይሄኛው ቁጥር ነው፣ ስልክ ቁጥሩን ነው ሰውየው የነገረው። My number is 7390274. በየመሃሉ ያሉትን ጋፕ ታያላችሁ። That is the pause that we have. Now we want the machine to perform these jobs ማለት ነው speech recognition ላይ። ይሄንን ቀጥሎ ወደ ምን ይቀይረዋል? ወደ ቴክስት ይቀይረዋል። ቴክስቱን ፕሮሰስ ያደርገዋል ማለት ነው። and ቴክስቱን ደግሞ ወደ ስፒች እስቲ ያስቡ። ድምጽ ሲወጣ እኔ በደንብ ስጠቀምባት ስለነበር 994 የድሮዋ ትዝ ትለኛለች። ቀሪ ሂሳባችሁን ስትጠይቁ ምንድን ነው የምትለው? ታስታውሳችሁ? አሁን ያሉት ቀሪ ሂሳብ ትላለች አይደል? It's very audible አይደል? ከዛስ 13 ብር ከ25 ሳንቲም። አሁን ያሉት ሂሳብ የሚያበቃው መጋቢ 10። ለምንድን ነው ዲስኮኔክት የሚያደርገው? Mind you, this is a very controlled environment. የሚሰራው ምንድነው? ቁጥሯን ወደ ድምጽ ይቀይራል ማለት ነው። ግን አንድ ቁጥርን የመጀመሪያ ዲጂት እና ሶስተኛ ዲጂት ላይ ስታገኙት እኩል አታውቁት። አንደኛ ዲጂት ላይ ስታገኙት 1፣ ሶስተኛ ዲጂት ላይ ስታገኙት 100. It has to go in such a way, and this is very important for language processing. So let me say few things. አብዛኞቹን አውርተናቸዋል before the coffee break. These are the NLP applications. These are the one that are mostly solved, like spam detection in an email. Email ሲመጣ spam ነው አይደለም? Part of speech tagging, named entity recognition, summarization. These are pretty much solved. And there are some that are making progress, like sentiment analysis, ቅድም እንዳልኳችሁ, co-reference resolution, word sense disambiguation. The mouse የሚል ስታገኙ is it the mouse or the computer or the animal የሚለው መወሰን, parsing, machine translation and information extraction are pretty much making some progress, but there are still some challenges like question answering, paraphrasing, which is very difficult for the machine to do. Abstractive summarization የምንለው አለ። Abstractive means አንብቦ በራሱ መጻፍ ማለት ነው, which is a high level language processing. It is still difficult. Then a dialogue system, which is a combination of automatic speech recognition and text-to-speech system are still challenging. Mind you, ይሄን ስላችሁ most of them are still challenging for our local language. Most of them are, even the one that we have, which are said to be mostly solved, we don't have a real operational systems alone. All of them are experimental or academic nature. Now, one of the efforts that we have to do in collaboration with the Ethiopian Artificial Intelligence Institute is to produce them as a product, to be integrated with other applications. መኖር መቻል ይኖርበታል. So we have different kind of the advancement ብናየው, like managing human-computer dialogue system, just talking to your machine ማለት ነው, without the use of a keyboard or any device. Machine perception, understanding even the face of a person or the language, even ከቋንቋው ተነስቶ understanding whether the person is angry or so. ከድምጻችን እኮ ይታወቃል አይደል ንዴታችን. So knowing that is another level. Natural language generation, we have other categories. As you can see, we have many groups based on the complexity that we have ቅድም እንደገለጽኩላችሁ. The one that we have in the group 3R are really very difficult, like reasoning and knowledge-based system. We have what we call summarization, natural language generation. The one in group 2 are pretty much on the for the European language ወደ solution የተጠጉ ናቸው. Text similarity, named entity recognition የምንላቸው ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ። ኤንኤልፒ ላይ ለቋንቋ ስናጠና አንዳንድ ጊዜ እንጠቀማለን፣ ሎጂክ ፕሮግራሚንግ እንጠቀማለን። ሴማንቲክስን ለመስራት ለምሳሌ ያለ ሎጂክ አንሰራው። ምክንያቱም ሴማንቲክስ is about ሚኒንጉን የማግኘት ነው። ሚኒንግ ለማግኘት ከጎን ያለውን ማየት ያስፈልጋል፣ ኮንቴክስት። ስለዚህ it's about a logic of coexistence of things ማየት ይጠይቃል። ሞርፎሎጂ ላይ ስንሄድ በተወሰነ ደረጃ የሩል ቤዝድ አፕሮች ሊሰራ ይችላል። ከማሽን ለርኒንግ ሩል ቤዝድ ሊሰራ ይችላል፣ ግን ኤግዞስቲቭ ስለማይሆን we try to combine። ለምሳሌ ቤዚክ የሆኑትን ሩሎች በማሽን ለርኒንግ አድርገን ኤክሴፕሽኖቹን በሩል ቤዝድ ሃንድል ልናደርጋቸው እንችላለን። ስለዚህ መልስ ሳይሆን እንደ ሐሳብ there is no single bed that fits everybody። ለሁሉም እንደየራሱ ነው የሚቀረጽለት። ሌላው እንግዲህ በፊት የነበረን የአርተፊሻል ኢንተለጀንስ አቴምፕቶች ለምን
አምቢሽስ ሆነን ገብተን ወደ ኋላ ዲቤት አደረግን የሚለው በጣም እንግዲህ ፕሮብሌሙ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። በዋነኝነት ግን ኢትስ አባውት ሮድ ማፕ ካለን የት ነው ልንደርስ የምንፈልገው የሚለው ሮድ ማፕ ካለን ሳክሰስፉል የምንሆን ይመስለኛል። ለጊዜ ለመቆጠብ ትንሽ የኔን ልጨርስና ወደ ሌሎቹ ጥያቄ እንገባለን። ኦኬ ሌትስ ሲ ሰም ኬዝስ እስቲ የኛን እናያቸው። ለምሳሌ ይሄ አንድ ማስታወቂያ ነው ያየሁት። ያገለገለ ዕቃ መተን እንገዛለን ይላል። በቤታችሁ ድረስ መጥተው ማለት ነው። ግን ሊትራሊ ኢት ሚንስ እንቀማችኋለን ነው እንመታችኋለን ነው የሚለው። መጻፍ ያለበት እንዴት ነበር? መጥተን ነው አይደለ? ማይንድ ዩ ይሄንን ማሽን ቢያገኘው እንዴት ነው የሚማረው ብላችሁ አስቡ። እንዴት ነው ትራንስሌት የሚያደርገው ብላችሁ አስቡት። ምን አለው ትራንስሌት ሲያደርገው ጉግል ትራንስሌት we buy pesticides እንዴት እንዳገናኘው we don't know። ብሌም አናደርገውም። ለምን? because it is the information that we provide። okay ይሄኛው ነው። so where did the data came from? published materials አሉ፣ books, bible, formal communication አለ፣ small and maybe not accessible ነገር ግን አብዛኛው ከሶሻል ሚዲያ ነው የሚወስዱት። እዛ ላይ ነው freely available ሆኖ ያ ነገር ግን it's not pure data። ሁላችንም እንደልባችን አይደለም እንጽፈው ተጨንቀን እናውቃለን። ስፔሊንግ አንዳንዴ ቃላቱን አናገኝ ኋን አላገኘኋትም ብለን እኮ ህዋና እንጽፋለን አይደል? ናው ማሰብ አለብን how it affects the learning process። ልጆቻችንን በተለየ ሞርፎሎጂ እያስተማርን እንደሆነ አስቡት። ቅድም እንዳልኳችሁ ትመጣለህ የሚለውን ትመጫለሽ በል እያልን እየነገርናቸው እንደሆነ አስቡት። whenever we do so ይሄንን እዩት። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑሪንና እናመሰግናለን እንዲጽፈዋል። መጫወቻ ይላል ቺልድረን ፕሌግራውንድ ለማለት ነው። ይሄ ያው ላንጉዌጅ ላይ እንትን ስለሆንኩኝ አንዳንድ ማስታወቂያዎች ላይ ፎቶ አነሳለሁ። it really helps me to teach። ይሄን ነው ለፒኤችዲ ተማሪዎች በስተቀር በፒኤችዲ ህንፃ ላይ ዋይፍ መጠቀም የማይቻል ነው ይላል። it means ዋይፋይ mind you ትራንስሌት አድርግልን በሉት እስቲ። እኔ የሚያሳስበኝ እሱ ነው። ትራንስሌት አድርግልን ስንለው ምን ሊል ነው? ፒኤችዲ ህንፃ ላይ ሚስት መጠቀም ክልክል ነው የሚለው ማለት ነው። ሊትራሊ እንደዛ ነው የሚመጣው ማለት ነው። so we have to be really very careful። እኔ የሚያሳስበኝ የዚህ ኢንስታንስ አይደለም። እንዲህ አይነት ብዙ በበዙ ቁጥር the challenge is enormous። ማሽኑን ዲሲቭ እያደረግነው እንደሆነ ማሰብ አለብን። ለዚህ ነው ዴታ ላይ በጣም ኬርፉል መሆን ያለብን። ይሄ አንድ ጊዜ የሆነ ፕሮጀክት ሰርቼ ስለሱ ይሄ ምንድነው የአዲስ አበባ ስቴዲየም በዲጂታል ቲኬቲንግ እንዲጀምር ተብሎ የወጣ ነውና በቃ ልጁ ሪፖርቱን ከጻፈው በኋላ ሳይ በጣም ነው ያዘንኩት። ያልኩትን አይደለም ማለት ነው ሞርፎሎጂው በመጠቀሙ ምክንያት። ሚኪ ለምን እንደሚሰቃቃለው ስለዚህ እቺ እንዘላታለሁ። ይሄንን ይሁት ጉግል ትራንስሌት ገና እንደጀመረ ምን ሆነ መሰላችሁ? this is a course ብዬ ጻፍኩኝ በእንግሊዘኛ። ምን አለ? ይህ አካሄድ ነው አለ። it's a perfect one። መጀመሪያ እንደነግጣለን አይደለም? ነገር ግን ኮርስ ኦፍ አክሽን የምንለው የእንግሊዘኛ ቃል አካሄድ ነው አይደለም? በቃ ከሱ ጋር ነው ሪሌት ያደረገው ማለት ነው። ነገር ግን ጉግል ይማራል። ከምን ይማራል? ብዙ ከኦንላይን ዴታ እየሰበሰበ በየጊዜው ይማራል። በሁለተኛው ጊዜ this is a course ስለው ይህ ኮርሱ ነው አለ። ኮርሱ የሚለው ግን የአማርኛ ቃል አይደለም። ቅድም እንዳልነው ይሄ ኢንቨስተር እንደሚለው እንግሊዘኛውን በአማርኛ ያጽፈው። በቃ this is perfect ምንም አይደለም፣ አያስከፋል። ከዛ በኋላ የተወሰነ ጊዜ ዛሬ ደግሞ this is a course ስል ይሄ ኮርቻ ነው አለ። አሁን ደግሞ ብትጠይቁት ሌላ ነው የሚነግራችሁ። ለምን? just like a child the learning algorithm is keep on building a knowledge። አሁን አዲስ ዴታ ባገኘው ቁጥር እየጨመረ ነው የሚመጣው ኖሌጁ። ግን የተገኘው ዴታ በጠራው ቁጥር ኳሊቲው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ትላንትና ነው ይሄን ያደረኩት የዚህ ኮል ማለት ነው። እንግሊዘኛው ነው አይደለ? እንግሊዘኛው ነው አማርኛው ነው አይደለ? ፖስት የተደረገው አማርኛው ነው አይደል? ኢንስትቲውት እንደዚህ ብሎ መጋቢት 6 እና 7 አዘጋጀለን። ምን ችግር ታዩበታላችሁ? ይሄ a two-day workshop on understanding AI, NLP and big data will be organized by our institute። ያው AI እናንተን እንግሊዘኛ ስለሆነ አልከበደውም። the workshop will be held in Addis Ababa on March 6 and 7 in the presence of scholars and invited guests ይላል። አያችሁ ኮንቴክስቹአላይዝ አላረገውም ሲተረጉም ቁጥሩን እንዳለ ቀን ሲሆን ግን መቀየር ነበረበት። 15 እና 16 ማለት ነበረበት አይደል? እንትኑን ገለበጠው እኮ ምንድነው መጋቢት የሚለውን ገለበጠው አይደል? 6 እና 7 ግን ለየብቻቸው ነው የተረጎማቸው። እንደ ቀን አላያቸውም። እንደ ቀን ቢያያቸው ኖሮ ካላንደራችን ልዩ እንደሆነ ይረዳ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የውጭ ሰው መጥቶ ልግባ ቢል
አልፏል ነው የሚለው ማለት ነው። the program has already passed ማለት ነው። so this is a question as a machine what comes next? አንድ ነገር ስትሰጡት ምንድነው ቀጥሎ ያለው የሚለው ልክ ጭንቅላታችን እንደሚገምተው the machine should also have the capability to predict what comes next ወይም እንዴት እንተርጉመው የሚለው። ስለ ሞዴል ኤፊሺየንሲ ትላንት ስላያችሁ ብዙ አላወራላችሁ፣ እዚህ ጋር እንለፈው። so what is the challenge that we have? እነዚህ ናቸው አራት ቻሌንጅ ብለን የምናስቀምጣቸው NLP ላይ። አንደኛው አንደር ሪሶርስድ ነው። ዲክሽነሪ የለንም፣ ቴዛውረስ የለንም፣ ወርድኔት የለንም፣ ኮሌክትድ ሴንቴንስ የለንም፣ ማሽን ሪደብል ዲክሽነሪ የለንም። ዲክሽነሪ ስንላቸው የፔፐሩን አይደለም የምናስበው፣ ማሽን ሪደብል so that an algorithm can refer from it and it is less explored የሚለው it's also an advantage። ብዙ ልንሰራበት እንደምንችል ፖቴንሻል አለው ማለት ነው። and there are many competing models። ብዙ አልጎሪዝሞች አሉ። most of them are not tested። የኛ ቋንቋዎች ላይ ቴስትድ አይደሉም። እነዚህ ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞቹ ማአት ናቸው። ሌሎቹ ቋንቋዎች ላይ በጣም ተፈትነዋል። እኛ ጋር ስላልተፈተኑ ብዙ ፈተና እንዲያልፉ መሞከር አለብን ማለት ነው። ብዙ ኤክስፕሎር ማድረግ አለብን። ሌላው ትልቁ ጋፓችን አሁን ኢንስቲትዩቱ እየሰራበት ያለው ኮርፐስ ዴቨሎፕመንት ኢፈርት is very important። ይሄ አንደኛው ቻሌንጃችን ነው። ሌላው is a very interesting one we call this አልጎሪዝም ፌርነስ የምንለው አለ። ትላንት ጠቅሼላችኋለሁ አይደል? ሪሊ አልጎሪዝሞች ሁሉንም እኩል ትሪት ያደርጋሉ ወይ ነው። ይሄንን እዩት እስቲ። ከኢሜጅ ነው የመጣው ግን it is the concept is the same። ምንድነው ይሄ? ፓስፖርት ፎቶ አፕሎድ አድርግ ይለዋል ለሰውየው። ሰውየው ፎቶ አፕሎድ አደረገ። በቀይ ያለችው ሜሴጅ እቺ ነች። the photo you want to upload does not meet our criteria because the subject eyes are closed. So what does it mean? The algorithm is unfair ማለት ነው። አይ ብሎ የአይን ቅርጽ ብሎ የሚያስበው ሌላ አይነት ነው ማለት ነው። ፍጥጥ ያለ ነው የሚያስበው ማለት ነው። So the algorithm is not meant to serve everybody። ይሄን ስላችሁ ላንጉዌጅ ላይ በጣም ብዙ unfair algorithms አሉ። እንደው ይሄ ሰውዬ ምን ያድርግሽ? ምን ያድርግ? እንደዚህ ማድረግ አለበት ማለት ነው ለማለፍ ከፈለግን። ይሄን ነው ደግሞ ምን ይላል? እጁ ታይቷል ሊለን ይችላል ማለት ነው። ሶ አልጎሪዝም ፌርነስ ካለ ወደዝ ምን ፌርነስ ከሌለ ወደዝ ምን we have to develop it in our own context። በቃ ኢፈርቶቻችን ወደዛ ነው መሄድ ያለባቸው። የኛን የምንረዳው ራሳችን ነው። ያው ያገሩን እንትን ባገሩ በሬ ይባላል አይደል? እኛንን የምንረዳው they don't have any business case in our language። ብዙ ቢዝነስ ኬዝ የላቸው። ፖፑሌሽኑንም ምኑንም ስናየው ቢዝነስ ኬዙ በጣም ትንሽ ነው ለነሱ። it is we who should work towards this ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ስራችን ምንድነው መሆን ያለበት? ዴታ ፒዩሪፊኬሽን is a must። ዴታ ፒዩር እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን? ኦተሪንግ ቱልስ መሰራት አለባቸው። ቅድም እንዳልኩት ስፔሊንግ ቼከር፣ ግራመር ቼከር፣ አክሰሰብል ወይንም ማሽን ሪደብል ዲክሽነሪ ሊኖረን ይገባል። እነሱ የምንጽፈውን ነገር ዶክመንት የምናደርገውን ነገር ኳሊቲው ከፍ እንዲል ይጠቅሙናል። ስለዚህ ኤቭሪ ዴታ ዳት ዊ ሃቭ ክሊን ሆኖ እንዲመጣ ማድረግ የግድ ይጠይቃል። እንዳልኳችሁ ነው። እንደው ስትጽፉ ስፔሊንግ ኤረር ቢኖረው ዝም ብላችሁ ፖስት ታደርጉታላችሁ እንዴ? አታርጉትም አይደል? ኮሬክት ለማድረግ you'll take an effort ልክ እንግሊዘኛው ላይ እንደምናደርገው። አሁን ግን ስለሌለ ከነ ኢረሩ ሁሉም ቀይ እንደተሰመረበት ነው አይደል የምንለቀው። ስለዚህ we don't have a mechanism to identify whether it's correct or not። ስለዚህ ለስህተቱ ኮንትሪቢዩት ቅድም ያልናቸው ችግሮች ማአት አይነት ሀፕን እንዲያደርጉ ነው እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። so what shall we do? ይሄ ነው usually rule based እና manual processing ነበረ። የሌሎቹን ሀገሮች ስናይ በብዙ የኮምፒውቴሽናል ሊንጉይስቲክስ ሞዴሎች ውስጥ አልፈዋል። እኛ ግን ሊፕ ፍሮግ አድርገን የማሽን ለርኒንግ ላይ መድረስ እንችላለን። there is no sharing እያደገ እየጨመረ እንዲሄድ የምናደርግበት ቴንደንሲ በጣም ዝቅተኛ ነው። ሁለተኛ support for collaboration on local research ምርምሮች ናቸው አዲስ ነገር ሊያመጡልን የሚችሉት ሁለቱን አገናኝተው ማለት ነው። ምክንያቱም ለሽያጭ የሚቀርቡ አይደሉም እነዚህ ፕሮዳክቶች አሁን ባለበት ደረጃ ለሽያጭ ስለማይቀርቡ በሪሰርች በደንብ ማደግ አለባቸው። ሌላው ፐብሊክ ሪፖዚቶሪስ ሊኖሩን ይገባል። ትላንት ያወራኑ ዴታ ሴንተሮች እንደዚህ አይነት ሪሶርሶችን፣ አፕሊኬሽኖችን፣ ዴታን ለሰው ግልጽ ማድረግ አለባቸው። ያን ጊዜ ኤክስፖዠሩ እየሰፋ ይመጣል፣ ሰው እያወቀው ይመጣል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ አድቮኬት ፎር ክሊንነስ
እኔ አሁን ድሮ ደስ ይለኝ ነበር በታትሞ የሚወጡ መጽሐፍት ምናምን እንትን አለው አይደለ? ምንድነው የሚባለው? ኤዲቶሪያል ወይንም የአማርኛ ቃልም አለ አይደል? ተገምግመው ታይተው ነው አይደለ? አርቶት ተደርጎበት ነው። አሁን ሁሉም ሰው እንደፈለገው ነው ፖስት የሚያደርገው። ጋዜጠኛውም ባይዘው በትላልቅ ተቋማት ውስጥም ያሉትን እንደዚህ አይነት የቋንቋ ግድፈቶች ብታዩ በጣም ነው የምታዝኑት። ስለዚህ we have to advocate for cleanness። ዴታችን ክሊን በሆነ ቁጥር ኖሌጁም ክሊን እየሆነ ነው የሚመጣውና እነዚህ በሙሉ they require investment on data። አሁን ኢንስትቲውቱ እየሰራበት ያለው ማለት ነው። ዴታ ላይ ኢንቨስት ባደረግን ቁጥር ኳሊቲው ይጨምራል። ኳሊቲው ከጨመረ ትራንስሌሽናችን፣ ትርጉማችን፣ ሴንቴንስ ኮንስትራክሽናችን ኤቭሪቲንግ ክሊን እየሆነ ይሄዳል ብለን እንገምታለን። አመሰግናለሁ። ካበዛው ቀንሱት፣ ካነሰ እንጨምራለን።